दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनपलग्ड उत्ते ते अज मैं गल करांगा शगनप्रीत सिंह दी जमानत दी याचिका जिसनूं पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट ने रद्द कर दिता है। कुछ दिन पहले इस बेल एप्लीकेशन उत्ते फैसले नूं राखवां रख लिया गया सी, लेकिन इस जमानत दी अर्जी नूं नामंजूर करदिआं होइआं हाई कोर्ट ने साफ किया है कि शगनप्रीत सिंह इस पूरे दे पूरे केस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। उसकी भूमिका शक्की है। उसने विक्की मिड्डू खेड़ा दे 7 अगस्त 2021 ਨੂੰ ਹੋਏ ਮਰਡਰ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠਹਿਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ तमाम किस्म ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। सो पंजाब ਅਤੇ हरियाणा हाई कोर्ट जो कि शगनप्रीत सिंह जिसने कि खुद ਨੂੰ सिद्धू मूसेवाला होना दा मैनेजर होने दा दावा ते तस्दीक पहला ही कर दी सी, उसनूं जमानत देने तो इनकार करता है। इसका मतलब ये भी है कि शगनप्रीत नूं हुण भारत वापस आना पएगा। ते दूसरा इसका मायना यह है कि शगनप्रीत शायद भारत वापस ना आए, यानी कि आस्ट्रेलिया जिथे कि वह 5 या 6 अप्रैल 2022 नूं उस वक्त निकल जाता है जिवें ही उसके नाम बारे खुलासा दिल्ली पुलिस कोल शूटर सनी लैफ्टी वालों किया गया। उस तो बाद उसने आस्ट्रेलिया की फ्लाइट फड़ ली तो इस सारी की सारी कार्रवाई तो बाद आस्ट्रेलिया बैठ के शगनप्रीत इस मामले दे विच एक एंटीसिपेटरी बेल पालदा रहा, जिसनूं अज हाई कोर्ट ने देण तो इनकार करता है। अज की रिपोर्ट दे विच आपां हाई कोर्ट ने जिहड़ी टिप्पणी की है उसका मतलब समझण की भी कोशिश करांगे ते नाल ही इस केस का पूरा रिकॉर्ड, मैं किहड़े केस की गल कर रहा, मैं विक्की मिड्डू खेड़ा के कतल केस की गल कर रहे हैं। उस पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन जो कि हाई कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी है, जिसनों कि अज हाई कोर्ट ने शगनप्रीत की बेल एप्लीकेशन नूं रिजैक्ट करदिआं होइआं दोबारा रिकॉल किया, रिप्रोड्यूस किया ते वेरवे सहित दस्सिआ जो भी पंजाब पुलिस की अज तक की तफ्तीश है। विक्की मिड्डू खेड़ा मर्डर केस दे विच 10 जिहड़े एक्यूज्ड हैगे ने उन्हां नूं नॉमिनेट किया गया है। कोर्ट के रिकॉर्ड के उत्ते आई इस इन्वेस्टिगेशन नूं मैं अज तुहाडे नाल एक बार फिर साझा करांगा, क्योंकि यही वो मर्डर केस सी जिसनूं आधार या कारण बना के या शायद फिर एक बहाना बना के ही सिद्धू मूसेवाला नूं 29 मई 2022 नूं मारिया गया। सो आखिर 7 अगस्त 2021 ਨੂੰ जो ਹੁੰਦਾ है उस तो पहला ਦਾ घटनाक्रम इस बेल एप्लीकेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ केस का फैसला भी उस रोशनी में आएगा। सो एक बेनिफिट ऑफ डाउट हर एक्यूज नूं देना बनता है तो एक कोर्ट का जो ट्रायल होएगा इस केस दे विच पुलिस सारे सबूतों नूं सामने रखेगी तो फिर अदालतां हेठलियां अदालतां जो इसकी इन्वेस्टिगेशन करनगियां उस वक्त ये चीज़ क्लीयर होएगी कि पुलिस की तफ्तीश दे विच किड्डा कदम है। लेकिन ये पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन तुहाडे सामने रखनी मैं जरूरी मानदा, क्योंकि शायद पहला मौका होएगा जदों आपां पॉइंट बाय पॉइंट एक्यूज्ड बाय एक्यूज्ड यानी कि जेड़े भी मुलजम हैगे ने लक्की पटियाल तो लैके शगनप्रीत सिंह तक, धर्मिंदर गुगनी तो लैके इस केस दे विच कौशल चौधरी ते जेड़े होर गैंगस्टर हैगे ने उन्हां दी समीक्षा या उन्हां दी भूमिका नूं समझण दी कोशिश करांगे। सो आओ समझण दी कोशिश करिए कि इस बेल एप्लीकेशन नूं रिजैक्ट करदिआं समां अदालत ने की चीज़ां ध्यान विच रखियां। सब तो महत्वपूर्ण गल जिहड़ी हैगी अदालत ने यह कहा कि शगनप्रीत सिंह जो कि खुद नूं सिद्धू मूसेवाला दा मैनेजर दसदा है, उसकी भूमिका नूं इस केस की इन्वेस्टिगेशन तो अलग किया ही नहीं जा सकता। वो एक सैकेंडरी कैरेक्टर नहीं बल्कि एक मेन पात्र है। ये उही गलबात है जो कि 29 मई नूं गोल्डी बराड़ ने फोन उत्ते कही। उस तो बाद पंजाब के DGP ने इस गलबात नूं कहा। मैं अपने कुछ दिन पहलां दी रिपोर्ट में जिक्र भी किया सीगा कि पंजाब पुलिस ने भी इसी इन्वेस्टिगेशन नूं हाई कोर्ट के सामने रखा ते हुण सारी चीज़ां सारे तत्थां नूं घोखण समझण तो बाद मानयोग हाई कोर्ट भी ये मानती है कि शगनप्रीत इस केस की एक बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है। तो जे आपां पुलिस इन्वेस्टिगेशन नूं समझिए 6 ते 7 अगस्त 2021 नूं जो कुछ होया शगनप्रीत ही मेन कैरेक्टर सी ते उसने बहुत ही चलाकी दे नाल इस पूरे के पूरे ऑपरेशन नूं अंजाम दिवाउण दे विच अपनी भूमिका अदा की। बेशक फिर शगनप्रीत का बचाव पक्ष इस याचिका यानी कि बेल एप्लीकेशन के दौरान जो बहस हुई उस दे विच अपने आप नूं बेगुनाह दसदा रहा, निर्दोष दसदा रहा। यह कहता रहा कि शगनप्रीत कोई गैंगस्टर नहीं है, उसका कोई क्रिमिनल अपराधिक बैकग्राउंड नहीं है। सो उस कोल विक्की मिड्डू खेड़ा के कतल करन दा आखिर मोटिव की हो सकता है। शगनप्रीत के बचाव पक्ष का यह दावा है कि आखिर अजिहा
ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੈਕੀ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਠਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾ ਸਥਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ SIT ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਟੀਮ, ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਮਰਡਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 6 ਅਗਸਤ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੀ ਫੋਰਚੂਨਰ SUV ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਜੋ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਦੀ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਤਿੰਦਰ ਸੋਹਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ SIT ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇੱਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, खुद ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ CCTV ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਆਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸੋਹਲ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿਲਵਰ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਜੋ ਕਿ ਸੋਹਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕਅਪ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਸਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸੋਹਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ IT ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਤਿੰਦਰ ਸੋਹਲ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਤਿੰਦਰ ਸੋਹਲ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਰਥ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਿਗ ਸਮੋਕ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਖਸ ਹੁੰਦਾ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜਤਿੰਦਰ ਸੋਹਲ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਹਾਰ ਜੋ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਨੀ ਐਨਕਲੇਵ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਠਹਿਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਾਣਾ ਹੈ। SIT ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਹਲ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਦੋਸਤ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ, ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਸਟ ਜਾਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੋ ਜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਾਰਡ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਤਿੰਦਰ ਸੋਹਲ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਸਿਲਵਰ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਪਿਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੇ ਖਾਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਇਆ, ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ, ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ 7 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੜਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਵਜੇ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ I-20 ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਨੀ ਐਨਕਲੇਵ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ PB65 ਜੋ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਤੇ ਜਾਲੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਾਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਤੀ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਕਈ ਘੰਟੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦੀ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਆਪਣੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣ ਭੋਲੂ ਤੇ ਸਨੀ ਲੈਫਟੀ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
तीसरा जिहड़ा शूटर हुंदा यानी कि अनिल लठ जो कि उसे I-20 गड्डी विच बैठा इंतजार कर रहा हुंदा है। जदों ये शूटर विक्की मिड्डू खेड़ा नूं गोलियां मारदे होए उसदे पिछे भज रहे हुंदे ने, 3 गोलियां अनिल लठ वल्लों चलाईयां गईयां जो कि विक्की मिड्डू खेड़ा नूं लगियां, जिस तो बाद अगलियां ਜਿਹੜੀਆਂ गोलियां जो कि सही ते एक्यूरेट जिहड़ा निशाना सी ਉਹ सनी लैफ्टी ते सज्जन भोलू ने उस पार्क जिसनों कि टप्पण की कोशिश विक्की मिड्डू खेड़ा ने की, क्रॉस करने की उसनों कोशिश की, उस वक्त उसनों बाकी दी गोलियां मारियां गईयां, जिस तो बाद कि विक्की मिड्डू खेड़ा उत्थे ही ढेर हो गया। इस हमले तो बाद इसे I-20 ਦੇ ਵਿੱਚ बैठ के ये सारे शूटर फरार हो जाते हैं तो मन्निया जाता है कि शगनप्रीत ने ही इन्हों काफ़ी दूर तक जाके छड्डिया। हुण इस पूरे दे पूरे शूटआउट दे विच शगनप्रीत किसी भी तरीके नाल कोई छोटा मोटा मोहरा नहीं बल्कि इस पूरी दी पूरी प्लैनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा मन्निया जा सकता है। यही चीज़ अदालत ने, मानयोग अदालत ने भी ऑब्जर्व की है। शगनप्रीत के वकील इस चीज़ को कह के जोर लाते रहे कि उसके कोई मोटिव नहीं हो सकता, कोई गैंगस्टर नहीं, उसका कोई हिस्टरी शीटर नहीं है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन जिस तरीके की कहानी या जिस तरीके की ये पूरी की पूरी पड़ताल है तो सारी दी सारी गल्लां बातां पहला दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल की कस्टडी के विच इन्हां शूटरां वल्लों बोली गई, दसी गई, जिस तो बाद ही ये पूरा का पूरा जिहड़ा इन्वेस्टिगेशन सी इस पासे तुरिया भी। तो इस केस दे विच इन्हां दे विचों कुछ लोगों को पहला नामजद किया गया सी। 2 जिहड़े शूटर सी उन्हां दी पछाण अप्रैल के महीने तो पहला ही हो चुकी सी, यानी कि उस वक्त जदों कि शगनप्रीत आस्ट्रेलिया लंघदा है। लेकिन अखीर दे विच सब तो महत्वपूर्ण जिहड़ी गवाही या सब तो महत्वपूर्ण जिहड़ा बयान सी वो सी सनी लैफ्टी का 4 अप्रैल 2022 का बयान। तो इस बयान नूं दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल कोल दर्ज कराने के 2 दिन बाद शगनप्रीत आस्ट्रेलिया निकल गया। इत्थे कई वड्डे सवाल खड़े हुंदे ने कि 2 दिनों के विच विच ये पूरी की पूरी जानकारी कुछ मीडिया चैनलों के उत्ते कुछ अखबारों के विच भी पार्शली या टोटली छप चुकी सी। सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर के नां का जिक्र उठ चुका सी, लेकिन जिहड़ी मोहाली पुलिस है यानी कि SIT है उसनों इसकी जिहड़ी जानकारी सी वो 6 अप्रैल 2022 नूं विक्की मिड्डू खेड़ा के भरा अजयपाल मिड्डू खेड़ा ने अपनी डिस्कलोजर स्टेटमेंट जिसनों कि कंप्लेनेंट की स्टेटमेंट भी कहा जाता है उस तहत दर्ज कराई, जिस तो बाद रस्मी तौर पर फॉर्मली दिल्ली पुलिस ने 9 अप्रैल नूं शगनप्रीत के आस्ट्रेलिया फरार होने तो 3 दिन बाद 9 अप्रैल नूं ये अधिकारिक पद्धर उत्ते दिल्ली पुलिस ने सूचना पंजाब पुलिस के नाल शेयर की ते 10 अप्रैल नूं शगनप्रीत नूं इस केस दे विच नॉमिनेट किया गया, यानी कि विक्की मिड्डू खेड़ा मर्डर केस दे विच बतौर एक्यूज नंबर 8 नॉमिनेट किया गया। हुण इत्थे समझना यह जरूरी है कि जे 8वां एक्यूज शगनप्रीत है तो पहले 7 एक्यूज कौन ने। सो सिलसिलेवार ढंग नाल 1 बाय 1 सब ते आने आ। 7 अगस्त 2021 नूं विक्की मिड्डू खेड़ा नूं गोली मारी जाती है। इस हत्याकांड तो बाद उसके भरा अजय मिड्डू खेड़ा का बयान पुलिस लैंदी है। बतौर उसके भरा ते रिश्तेदार होने के नाते उन्होंने वालों नाम लिखाया जाता है गौरव पटियाल उर्फ लक्की पटियाल का, क्योंकि लक्की पटियाल ने 1-1.5 साल पहला भी विक्की मिड्डू खेड़ा नूं कुछ धमकियां दित्तियां सी, जिसका हवाला दिंदियां होया लक्की पटियाल नूं इस केस दे विच एक्यूज नंबर 1 A1 बनाया जाता है। इस तो अगली बारी आती है अजयपाल मिड्डू खेड़ा ही सोशल मीडिया के उत्ते या जिस तरीके की गैंगस्टर्स की पूरी फॉर्मेशन होंदी है, जिहड़ी इनपुट्स उन्होंने मिल रही होंदी है या फिर जो मीडिया में खबर आ रही होंदियां ने गैंगस्टरां या शूटरां दे हुलिये उन्होंने काम करने के तरीके के प्रति। उस तो बाद 2 जिहड़े होर मेन इस केस के एक्यूज होंदे ने, कौशल चौधरी एक गैंगस्टर जो कि दिल्ली की जेल में होंदा है ते अमित डागर जो कि संगरूर की शायद जेल में उस वक्त सी। ये दोवां नूं भी अजयपाल मिड्डू खेड़ा के बयान के उत्ते ते उन्हां दी शिकायत के उत्ते ही इस केस दे विच एक्यूज नंबर 2 ते 3 बनाया गया, यानी कि इस वक्त तक इस केस दे विच 3 एक्यूज सन। सब तो पहला लक्की पटियाल, उस तो बाद कौशल चौधरी ते तीसरा सी अनिल डागर। ये दोवां नूं प्रोडक्शन रिमांड के उत्ते दिल्ली ते संगरूर जेलों तो SIT लैके आंदी है। पंजाब पुलिस मोहाली पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है। सो इन्हां दे बयानां दे विच इन्हां 3 शूटरां दे विचों 2 दे नाम सामने आते हैं, एक शूटर का नाम सामने नहीं आता। हुण गैंगस्टर अमित डागर जिहड़ा हुंदा है उस वल्लों एक शूटर की पछाण अनिल लठ के रूप में की जाती है ते जिहड़ा कौशल चौधरी हुंदा है उस वल्लों दूसरे शूटर की पहचान सज्जन भोलू के रूप में की जाती है। लेकिन इस समय तक सनी लैफ्टी जिसका नाम अजय उर्फ सनी उर्फ लैफ्टी जो कि खब्बे हाथ नाल गोली चलाता सी, इसकी पछाण किसी के सामने नहीं आई होंदी ते आने वाले कई महीनों तक इस जिहड़ा शूटर सी उसकी पछाण का किसी नूं भी क्लीयरली पता नहीं सी। इस वक्त तक इस केस दे विच इन्हां 2 शूटरां समेत 5 लोग हो गए। ये सारे दे सारे शूटर उस वक्त तक फरार सन। मिड्डू खेड़ा केस दे विच इन्हां 5 एक्यूज दे नामजद होने तो बाद छठा जिहड़ा ना इस केस दे विच आया वो सी गैंगस्टर
ਧਰਮਿੰਦਰ ਗੁਗਨੀ ਦਾ। ਇਹ ਧਰਮਿੰਦਰ ਗੁਗਨੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਤੇ ਲੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਟਾਰਗੇਟਡ ਹਿੱਟਸ ਨੂੰ, ਕਿਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਵਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ UAPA ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਰੋਪ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਗੁਗਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਡਾਗਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਐਕਿਊਜ਼ ਸੀ। 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 12 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 12 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੱਜਣ ਭੋਲੂ, ਅਨਿਲ ਲੱਠ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਨੀ ਲੈਫਟੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ 30 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ 30 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਉਛਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 3 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਨੀ ਲੈਫਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, 38 ਨੰਬਰ FIR ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੀ ਲੈਫਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਉਹ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉੱਠ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਗੈਂਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 30 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਮਾਰਚ ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਨੀ ਲੈਫਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇਪਾਲ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜੱਜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੀ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਫਲਾਈਟ ਫੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸਨੇ ਫਲਾਈਟ ਫੜ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਅਜੇਪਾਲ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਨੀ ਲੈਫਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਿਊਜ਼ ਨੰਬਰ 7 ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੱਜਣ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਮੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਕਿਊਜ਼ ਨੰਬਰ 8 ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ 27 ਜਾਂ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ 2 ਹੋਰ ਐਕਿਊਜ਼ ਨੰਬਰ 9 ਤੇ 10 ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਵਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਮਦਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਐਕਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੂਪੀ ਰਾਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਰਾਣਾ, ਉਹ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋ 10 ਐਕਿਊਜ਼ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਤੱਕ ਤੇ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਫਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਉਹ ਕੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖੁੰਦਕਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਗੈਂਗ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਪੱਖੋਂ
ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੈਰਲਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟਰੈਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੈਂਗ ਵਾਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ, ਇੱਕ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਸਕੇਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੱਜਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਸੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਟ੍ਰਿਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਤਤਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਫੜੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਪਚਾਰਿਕ ਤੇ ਰਸਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇਪਾਲ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸਨੀ ਲੈਫਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਨੀ ਲੈਫਟੀ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਨੀ ਲੈਫਟੀ ਦੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਦੀ, ਅਮਿਤ ਡਾਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਐਂਗਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਲਮਬੰਦ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਰੋਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੌਹਮਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਲੱਕ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਇਟ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਪਾਈ, ਨਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਰੈਸਟ ਇਜ਼ ਹਿਸਟਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੀ ਇਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2-3 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਇਆ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਲੱਗ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੜੀ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ, ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ AK-47 ਵੈਪਨਸ ਨੂੰ ਕਾਤਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।